नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वा फ़इन यकफ़ुर बिहा हाउलाइ फ़क़द वक्कलना बिहा क़ौमन लैसू बिहा बिकाफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उलाइका अल्लज़ीना दा आगा कसान दी आतैनाहुमुल किताबा चवर कड़े दे मुंगवी ते किताब वल हुक्मा औ शरीयत वन नबुव्वता औ पैगंबरी फ़इन यकफ़ुर बिहा पस कचरे इनकार उकड़ी द्वी कचरे इनकार उकड़ी दे आयतुनो द कुरान ना दाखलक हाउलान मुराद दाखलक यानी अहल मक्का। फ़क़द वक्कलना बिहा क़ौमन पस तहक़ीक़ सर मन मुक़र्रर कड़ी दी पदी बांदे दासे कौम लैसू बिहा बिकाफ़िरीन चेनदी ददेना इनकार कौन की। लैसू बिहा बिकाफ़िरीन चेनदी ददेना इनकार कौन की। मख के आयतुनों के मंग दा खबर उकड़ा चे शिरक यौदा से गुनाह दे कबिल फ़र्ज़ दा अंबियाओ न उशी न द हागई बहुम कुल अमाल ज़ाया व हबद शी दुमर लुई गुनाह दे औ अल्लाह तख्वख अमल न दे अल्लाह दे टोल खलक बची उस दिल तक अल्लाह पाक ददक के अंबियाओ मर्तबा व मुकाम बयाने। अल्लाह फरमाई दक अंबिया दा मुशरिकीन नदी दीन शिरक न कीगी खुदा बिलफ़र्ज़ वल महाल खबर गई द शिरक आगे गुनाह लुईवाली तरफ ते इशारा दा चदा दुमर लुई गुनाह दे शिरक कदे पैगंबर न उशीन द पैगंबर अमाल व सरम जाए की कोई मुस्दल तक वही दा चे कम मख के अंबिया जिक्र शु द वल्लस अंबिया नमुना जिक्र शु व वहबना लहु इसहाक व याकूब दा टूल नुदा अल्लाह फरमाई दा आगा कसान दी चदई तमन किताब वर्कड़ो नो टूल पैगंबरान ते किताब न वर्कड़े शेवे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ते तौरात वर्कड़े शेव, दाऊद अलैहिस्सलाम ते ज़बूर वर्कड़े शेव, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ते इंजील वर्कड़े शेव और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ते कुरान पाक वर्कड़े शेव। नूर अंबिया दा शमतु चाता सहाइफ वर्कड़े शेव सहीफी और सुख दासी च अगई द नूर पैगंबरान द शरीयत मनून क्यों और दागी तजदीद कौन क्यों। अल्लाह फरमाई दा आगा कसान दी चवर कड़ो मंगवी ते किताब वल हुक्मा औ शरीयत वन नबुव्वता औ पैगंबरी फ़इन यकफ़ुर बस कचरे इनकार उकड़ी बिहाद दे आयतुन द कुरान ना हाउलाइ दाखलक यानी अहल मक्का कदई दे कुरान ना इनकार की औ दई दा कुरान पाक उनमनी। अल्लाह फरमाई फ़क़द वक्कलना बिहा क़ौमन पस तहक़ीक़ सर मन मुक़र्रर कड़ी दी पदी बांदे दासे कौम यानी तौफ़ीक़ वर कड़े दे मन दासे कौम ता लैसू बिहा बिकाफ़िरीन चिन्नदी दीन इनकार कौन की क मुशरिकीन मक्का दा कुरान न मनी। अल्लाह बपा अजम के दासे खलक पैदा की ची द कुरान सर बुलंदी अगबा बेजनी और द कुरान द पारा बचे दिन सर कुर्बानी और कचरे पर मशरिक के दासे खलक नहीं अल्लाह बप मगरिब के दासे खलक पैदा की जो द कुरान अज़मत ब उपे जनी कुरान बसनी तवर्दन न की लिखिया वही द कुरान मेहनत बगई ये कहना कोई गई तो कदई ईमान न राड़ी तो हर दौर के अल्लाह दासे खलक पैदा करे दे चगई सकी दक मेहनत गई। उलाइका अल्लज़ीना दा डल द अंबिया आगा खलक दे हदल्लाह चे हिदायत करे दे द्वी त अल्लाह पाक फबिहुदाहु मुक़तदे पस प तरीका दे द्वी इक्तिदा उकड़त दे अंबियाओ प तरीका बांधे रवान शा। कुल तवर्त उआ ए महबूबा ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा
چې زه نه غواړم تاسو نه په تبلیغ د دې قرآن باندې هیڅ بدله، د قرآن په تبلیغ د قرآن په بیانولو باندې تاسو نه څه اجرت او مزدوري نه غواړم. روایاتو کې راځي د خالد ابن ولید رضی الله عنه پلارو ولید ابن مغیره د دیار لس بچیو او ټول طاقتور سم مضبوط د پلار او د زامنو پته نه لګیږي داسې صحتونه الله ورکړو او په دې دیار لس بچو کې الله پاک صرف درو ته ایمان نصیب کړو او دا لس شو د په کفر باندې مړ شوی چې کوم درې مسلمانان شو یو خالد ابن ولید رضی الله عنه او یو ولید ابن ولیدو او بل ولید ابن شیبه تقریبا داو دا درې مسلمانان شوی او دا نور لسنو مسلمانان شوی. نو دا ولید ابن مغیره خو مالدار او الله مالم ورکړو مشرکو دیراله رسول پاک علیه السلام ته وی ته دا قرآن بس کدا قرآن ما بیانوا او ستا چې څومره پیسې غواړي سوره دولت ته غواړي دومره مال در کوم ته صرف دخلی نه واسه نو قرآن تلاوت بس کا قرآن ما بیانوا چې څومره اجرت ته غواړي څومره مزدوری ته غواړي دا د لزدر کوم. الله فرمایل او ای ورته اے محبوب لا اسالکم علیه اجرا چې زنه غواړم تاسو نه په تبلیغ د قرآن باندې هیڅ بدلا اس در نه پنه غواړم ان هو نددا الا ذکر للعالمین مگر نصیحت د پاره د ټولو خلقو. قرآن د ټولو خلقو د پاره نصیحت ته لیکن چې څوک ته نصیحت واخلی څوک ته نصیحت واخلی دا کتاب عالمی کتاب دی او دا داسې کتاب دی چې په دې عالم کې انقلاب راوسته دی. کتاب په دې کتاب سره الله پاک د نارینو د زنانو تر دامن ز تمیز پیدا کو. د نارینو د زنانو مقام الله او خود دې کتاب په برکت د زنانو سه حیثیت په معاشره کې اس حیثیت نو د قرآن ورله حیثیت جوړ کو د قرآن ورله مقام ورکو. او کچرته کې اوسم مونږه تاسو ته دا قرآن نه بیانېږي او مونږه تاسو ته دا قرآن نشي ویلې نو په مونږه تاسو کې په درندګي پیدا کیږي سبب پیدا کیږي درندګي جګړې وي دشمنۍ وي دا خو مونږ ته روزانه قرآن بیانېږي نو مونږ سنا سره الله نه یریږو پس لکه مولګ نه لک خوف راځي او کچرته کې دا خبره بالکل نه کیږي مونږ خو اسیم دار ته بیانېږي باوجود د دې کاګیو کچرته کې دا نه بیانې نو بیا مونږ ډیر بل شانتیو یا به مونږ ډیر په غلطه باندې دا خو د قرآن برکات دی او د قرآن ډیر برکات دی چې مونږه تاسو یې په خپل حدودو کې قابو کړی یو مونږ یې نیسلی یو. اوس ګورئ چې د قرآن حکم دی د الله د پیغمبر طریقه ده د سهار نه تر ماښامه پورې ته نو بس کې نه ډوډۍ خورې وایي باتروم ته لاړ شي څوک د سره نشته هلکه تا پسې نه فوجي راغلی دی نه پسې پولیس راغلی دی نه تا سره دا څوک چوکیدار شته ته ولې خوراک نه کې ته ولې اسکاک نه کې دا هغه ایمان دی چې دا تا منع کوي رکاوي دي او بول الله سړی دا ایمان او قرآن او د پیغمبر طریقه دا شند راخي دا سکے ته سکے ویږي چرته دی یو ګناه ځای ته ځي په یو کس باندې الله سوچته چې دی وایي دې مړوم نو قرآن او د پیغمبر طریقه د الله حکم خپل ایمان د رکاوي درته دا سکے مړېږي با الله بدر نه تپوس کوي بس دا قرآن دی چې دې په ذریعہ باندې دا معاشره د فساد نه محفوظه ده. کچرته کې دا قرآن نه فسادونه وو بدعملای به وي ګناهونه به ډیر خطرناک نو الله دې دا زمونږ استاسو الله دې مونږه تاسو ته توفیق راکړي چې پوره نصیحت نه حاصل او پورا عمل پیو کو. کچرته کې دا پورا په عمل کې رااله پورا نصیحت نه مونږ واغستو نو پورا عالم کې به الله مونږه تاسو له شته اوزلې روخانه به مو کی. لکه حدیث ته د رسول پاک علیه السلام ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله په دې کتاب سره ډیر قومونه اوچتای ويزع به اخرين ډیر خلک سره لاندې راوړي ویږي کنه چې چا د عمل میدان ته مخ کړه دی او کې قران پاک عملی میدان کې مخ ته پیش کړه دی نو بس دې چل کوي دې اوچتای په بره پوزي او چې چا عمل به نه کړه رستو پرې خده کنه دې الله پاک لاندې ورځي ذلیل کوي. الله دې په منګه تاسو لا عمل کول توفیق راکړي. وما قدر الله او دوی نه دې پیجندل الله پاک حق قدره په حق پیجندو سره
روایاتو کې راځي په یو مجلس کې يهوديان هم ناست دي، مشرکین هم ناست دي، صابیان بی دینه پکې هم ناست دي. رسول پاک علیه السلام د مجلس دراله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس کې فرمایي چې ما باندې الله پاک قران پاک نازل کړی دی، ما ته وحی کیږي، ما ته حضرت جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راځي، ما ته الله پاک معجزې راکړي دي. دا خبرې کولې په دې يهوديانو کې یو يهودي د ابو رافع نومې دی او دا ډېر بچباز يهودي او ډېر بړبنګ. بعضې خلک دا شانتي که ښه خبره که غلطه خبرې بس په خوله باندې کوي. د خولې زمونږ پښتو کې خلک وایي د خولې پر دغاښې نه بس چې څه یې ووایي، که څوک پې خفه کېږي که څوک پې خوشحالېږي، خو بس د خپله خبره کوي. یو کعب بن اشرف دا ډېر ارامي و، د یهودیانو عالم او یو د ابو رافع او د ابو رافع عبدالله ابن عتیق رضی الله عنه مردار کړو. بیا دا واقع تقریبا تاسو نه ما په یو جمعه کې ویلې هم ده، شاید پروسه کال مې درته ویلي چې د به خبرې کولې او غلطه خبرې به کولې. نو رسول پاک فرمایل څوک به دې ختم کړي. عبدالله ابن عتیق رضی الله عنه یو صحابي د مشکات شریف کې روایت ده، دوی د الله پیغمبر دا کار وزو کوم بیراله ځان سره خپل مرګري واغستل او د ابو رافع په یو کله کې دن نه پاتې کېدو. یو کله واقع کې دا کله والا قانون داو چې ما خامین ور بخته غرزیدو د کټم کې بدی د کله دروازې بند کړې طالب اوله او دا صحابي چې د عبد الله ابن عتیق د خپل مرګري د کله نه بهر کېدو خپل دن نه رااله. ما خامي کې आवाज وشو ویسے بده کېلې دروازه بنديږي تو څوک بارایي نو اوځي دی وای ما ځان خاموشه کوي، ما وی چې د چابې ته ګورم چې دا چابي معلومه کما. بیا غي بیا आवाज وکړ پدرې ما پیره او اخره کې دروازه بند کړه. ما چابې ته قتل او دا شمت ناس تم لکه چې زما سه حاجت خپل حاجت قضای حاجت وغیرہ غي د پاره ناس به ما چابيونی د چې د یو ځای کې خدا وی چې وخت تیر شه خلک ود شو ټیم لاړ وخت تیر شه ناسوتن نا وخت شو لاړم چابي مې راواغسته دروازه مې پرانیستا امرګرو ته مې دن ناراضي انو په کله کې چې سوره پورنو هغه مو د بار غاړي بند کړل او د ابو رافع د دې مردار کور چې د دې خپل رالو چې دې تدن لاړو د پاسه په دویم چت پاتې کیږي. وی زور پسې پاسه او ختم وی چې مې وکتل تیار د اوس د بچو د بیبي پته نه لګي. وی ما आवाज وک ابو رافع چرته اور غلیم سمدد میں وکزان د مسائل جوړ کو. وی دا आवाज وک چې او په دا ټیم سو کې سل راغله وی ما تور راو با سره لړم اغه आवाज پسې تیار وا او تور باندې مې په گزار وکړ چې گزار مې وکړ شور شو چغې شوې وی زه بهر مې رامن ډکړه بیچاره او تختې دما بهر ولاړم. د پزړه کې سوچ کوم چې تا خو رسول پاک صلی الله علیه وسلم تداویلو چې د بز مردارو ما او د خو مردار نشو او ما ته یقین رانه چې د ختم شوه دی او کنه د ختم شوه وی بیا وردن نشو. دا دوباره تل ډیر ګرانی غره که چې د دینه مخ کې خو پته نو خو پته مو لګیدا چې سورې جوړې شوې. نو دا صحابي وی ما आवाज بدل کو وی ما وی چې ابو رافع دا چغې در کړه د سوي دا سچغې دیوالي بیا راته وی چې را سو کراغلی په ما حمله وکړه خو بچ شوم. وی بیا ورپسې لاړم او په دې سینه باندې ورته تور کې خدا او خمه پکې لاندې ور وغړوله او چې د ملاده د اډو کې د لاندې دا کرچارې مې واورې دنو دا توره مې ته نه را بهر کړه. بیا راتلم لاندې وی چونکې د دې کمرې ته د پاسه د په دویم چتو پوړې سیړې ورته ولاړې وي درم پای چې وته تاسو وایي وی په دې باندې زرا کوزیدم او وته یار سخ کارېدل نه وی چې راتلم وی ما را کوزیدم په لاندې وی ما وی کزمکه دا او پکې نه پوړې پاتې وا وی قدم مې د زمکې پنیت کې خود او سردلان در غورځم خپه مې ماته شو. صحابي وی وی خپل پټکې مې پرانیست باغې باندې میزان له خپل خپه اوتړله او د قلې بهر عالم کې ناستم وی ما وی چې تر هغه پورې به رسول پاک مجلس ته نظم چې تر کومه پورې مرتدی مردار خبر نه اورول چې مردار شي. وی سحر له یو کس د قلې سر ته اوخته او اعلان وکړ چې ابو رافع قد قتل ابو رافع قتل کړی شوی دی. وی په ما تخپه په خوشاله د رسول پاک مجلس ته روان شوم رااله.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ولیدم خوشاله شو ویما ورته د الله پیغمبر دشمن می در ختم کړي دي خود الله پیغمبر چې کله را کوزیدم داغه د زین راتلم نو د خپل میرا ور ماته شوی درا ورزیدلې يم وی رسول پاک علیہ السلام را تو فرمایل چې راوګدې کخپه درا دی خواګه باب الکرامات کې تقریبا دا روایت دی وی رسول پاک علیہ السلام را لپخپه باندې دم واچو چې شفیک نو وی دړم بین زیات طاقت پکراله اک شانته خشوه مکمل ما تخپه می خشوه دا د رسول پاک علیہ السلام د دم برکتو او دا معجزه و د رسول پاک علیہ السلام نو دا ابو رافع دا یو يهودي و دیم بړبنګ او ارسبه وی او په هر مجلس کې د هر چا په مخ کې هر خبره نه پکار هر مجلس کې د هر چا په مخ کې هر خبره نه پکار نو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دی ته وی ما باندې الله قران نازلې ما ته وحی راځي ما ته فرشتہ راځي ما سره معجزې دي دی ورته سوي د پاسه په دې مجلس کې داسې کې چغې کړې ما انزل الله على بشر من شيء دوی وی الله خو په اس بنده باندې اس شی نه نازل کړي اسی خبرې کې رسول پاک علیہ السلام ته دا وی چې څنګه دا وی نو الله پاک دا آیت نازل کړ وما قدر الله حق قدره او دوی نه پیژندلې یعنی دی یهودیانو نه پیژندل حق قدره په حق پیژندو سره الله پاک الله په حق پیژندو سره نه پیژندل اذ قالوا کلچ اول دوی ما انزل الله على بشر من شيء جنت نازل کړي الله پاک په هیڅ بنده باندې من شيء هیڅ شي قل محبوبه ورته وایا من انزل الكتاب چا نازل کړي د هغه کتاب جاء به موسی چراوړه د هغه موسی علی السلام چراتل کړي دی پاغي سره موسی علی السلام نور انرنا وهدن او هدایت للناس د پاره د خلقو یعنی د يهوديانو دی توسوي تاسو وایي چې الله پاک په اچا باندې کتاب نه نازل کړي نو تاسو خدای حضرت موسی علی السلام قایلې چې موسی علی السلام زمونږ څه شه دی پیغمبر دی او موږ پاغه باندې ایمان راوړل دي نو کم بختو تاسو وایي چې الله په اس بنده باندې سن دي نازل کړي نو دا په موسی علی السلام کتاب چا نازل کړي دي وایي موسی علی السلام چې کوم کتاب راوړل دي اگر رڼا وا هدایت د خلکو د پاره د خلکو نه مراد دلته کې يهوديان دي د يهوديانو د پاره د هدایت اوس موږ تاسو په تورات باندې ایمان لرو خدای احکامات چې هغه منسوخ شوی دي موږ په قران باندې اوس عمل کوو اوس که مثال په تور موږ تورات راوالو موږ چې موږ په دې عمل کوو قران پریدو نو بیا به موږ گمراه یو جهنم ته بزو کافران ويو نو اوس دا غي د پاره په هغه وخت سره خو تورات را لېګل شوی وایي دا د غي د پاره هدایت او د غي د پاره رڼا وا نو الله فرمایي و دی موسی علیہ السلام دا کتاب چارا لے گلے دے چتا سوائی اللہ پہ چا کتاب نے درا لے گلے او بل تجعلونه قراطیسا چی گرزوئی تاسو اغا ٹکڑی ٹکڑی قراطیس جمع دا کرتاس دا یعنی تاسو اغا کتاب دا اللہ تورات چی دے ٹکڑی ٹکڑی مکڑے دے تبدونها اخکارا کوئی بازی دا آغی بعضی سیزونه د هغه کتاب تاسو ښکارا کوي او تخفون کثیره او پټوي ډیرو لرا چې کوم سیزونه تاسو د خواهش مطابق دین واخ ښکارا کوي چې کوم تاسو د خواهش نه خلاف دین هغه پټوي ویږي په دې باندې وعلمتم ما لم تعلموا او خود له شوی دي تاسو ته په ذریعہ د دې کتاب باندې ما هغه لم تعلموا چې نه پیجندل انتم تاسو ته خود دې کتاب په ذریعہ باندې هغه سيزونه خود له شوی دي چې تاسو نه پیجندل حلال او حرام جائز او ناجائز ارس درته الله پاک دې کتاب په ذریعہ باندې خودل تاسو نه پیجندل ولا آباؤکم نستاسو پلارانو پیجندل قل تورته اوایا اے محبوبا چې دار څه چا نازل کړی دي الله چې الله نازل کړو چا نازل کړو الله نازل کړو ثم ذرهم بیا پریک د دی لرا فی خوضهم په خرافاتو د دی کې یلعبون چې لوبي کوي دی په خپل خرافاتو کې پریدا چې سرګردانې او لوبي کوي په دې خرافاتو کې دی لګیایي الله پاک دې
منګه تاسو ټول ته په قرآن پاک باندې د عمل کولو توفیق را نصیب وګرځي. صدق الله العظیم.